салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро тамошо доред. дар тақдими ман Шаълои Гулхоҷа. имрӯз 5 август ин мавзӯъҳо пешниҳод мешавад. шахсони ҷиноятпешаро дар чорабиниҳо роҳ надиҳед. тақозои додситони кулли Тоҷикистон аз Созмони амнияту ҳамкории Аврупо. русия ҳамчун нишони нигаронӣ аз вазъи Афғонистон шумори 2 баробар бештари сарбозонашро барои тамрини низомӣ мефиристад. ва баста шудани гузаргоҳи марзӣ дар шимоли Тоҷикистон бо Узбекистон садҳо мусофиронро сарсону нигарон кардааст. додситони кулли Тоҷикистон аз Созмони амният ва ҳамкории Аврупо хостааст шахсони ҷиноятпешаро дар чорабиниҳои ин созмон роҳ надиҳад. Юсуф Раҳмон, додситони кул, ин мавзӯъро рӯзи 2 август дар мулоқот бо намояндагони созмон матраҳ кардааст. дар хабарномаи додситонӣ аз ин афрод ё гурӯҳҳо ба таври мушаххас ном бурда нашудааст, аммо дар гузашта душанбе аз ширкати намояндагони ҳизби дар Тоҷикистон фаъолияташ мамнӯи наҳзати исломӣ ва ҳам гурӯҳи 24 дар чорабиниҳои Созмони амният ва ҳамкории Аврупо норозигӣ карда буд. сар аз имрӯз дар размоишгоҳи ҳарб-майдони Тоҷикистон машқҳои муштараки низомии Русия, Узбекистон ва Тоҷикистон оғоз меёбад. Русия гуфтааст ки шумори ширкаткунандагон ва техникаву муҳимотро 2 баробар бештар мекунад. ба қавли таҳлилгарон, ин шаҳодати ташвишу нигаронии кишварҳои минтақа аз афзоиши нуфузи толибон дар манотиқи ҳамарз бо давлатҳои Осиёи марказӣ мебошад. дар ин рӯзҳо ҳамчунон тамрини низомии сарбозони Русияву Узбекистон ҳам ҷараён дорад. тафсилотро дар гузориши Искандари Хоҷамирзода мебинем. рӯзи 4 август вазорати мудофиаи Русия хабар дод ки сар аз душанбеи 2 август дар қаламрави Узбекистон тамрини муштараки сарбозони Узбекистону Русия ҷараён дорад. вазорати мудофиаи Русия навори тамрини сарбозони 2 кишвар дар размоишгоҳи Тирмизи вилояти Сурхондарёи Узбекистонро ки ҳаммарз бо Афғонистон аст, нашр кард. русия ва Узбекистон хавф доранд ки нооромиҳои ахири Афғонистон имкон дорад ба кишварҳои Осиёи марказӣ ҳам таъсир гузорад. ба қавли Русия дар тамрини 5 рӯза то 1500 афсару сарбози 2 кишвар иштирок хоҳанд кард. ҳамчун нишони ташвиши ҷиддии Москав аз таҳаввулоти ахири Афғонистон, вазорати мудофиаи Русия иброз доштааст ки ба тамрини муштараки Тоҷикистону Узбекистону Русия ки рӯзи 5 август дар размоишгоҳи ҳарбмайдон воқеъ дар наздикиҳои марзи Тоҷикистону Афғонистон оғоз меёбад, шумораи бештари афсару сарбозонашро мефиристад. рӯзи 2 август воҳидҳои низомии Узбекистон барои ширкат дар ин тамрин вориди хоки Тоҷикистон шуданд. бо шурӯи беруншавии нирӯҳои паймони НАТО аз Афғонистон дар моҳи майи соли равон, вазъи амниятии Афғонистон вахим шудааст ва кишварҳои минтақа аз он нигаронанд ки шояд мавҷи паноҳҷӯён озими кишварҳои Осиёи марказӣ шавад. рӯзи душанбе вазорати мудофиаи Русия гуфт ки барои ширкат дар тамрини низомии Тоҷикистон на 1000 таври қаблан эълон карда буд, балки 1800 низомияшро сафарбар хоҳад кард ва ҷамъан шумори иштирокчиёни тамрин ба 2500 нафар мерасад. Москав илова кард ки дар тамрин 420 ҷиҳозу муҳимоти ҷангӣ истифода мешавад ки назар ба рақами ибтидоӣ 2 баробар бештар аст. вазорати мудофиаи Тоҷикистон гуфтааст ки дар тамрини муштарак беш аз 300 техникаи зиреҳпӯш, тӯбхона, 25 чархболи ҷангиву нақлиётӣ ва шумори муайяни ҳавопаймоҳои ҷангӣ ширкат мекунанд. вазорати мудофиаи Тоҷикистон таъкид кардааст ки ҳадаф аз тамрини муштараки 3 кишвар тафтиши омодагии ҷангии воҳидҳои низомӣ дар шароити нооромии марзи давлатӣ мебошад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. бино ба иттилои мақомоти бедоштии вилояти Суғд, то 3 август дар шимоли кишвар 10% аҳолӣ аз 18 сола ба боло зидди бемории COVID-19 эм гирифтанд. аксарият бо ваксинаи AstraZeneca ву коронавак муяккӯбӣ шуда, аз охири моҳи гузашта модернаи амрикоӣ низ барои сокинон дастрас гардид. ба қавли мақомот, феълан 3 шаҳр ва 2 ноҳияи вилояти Суғд аз лиҳози гирифтории мардум ба коронавирус завқпазир боқӣ мемонанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Фарзон Муҳаммадӣ. раҳбарони бахши тандурустии Суғд беэҳтиётии мардумро сабаби густариши дигарбораи ҳамагирии короно дар ин вилоят медонанд. вале коршиносон ин вазъиятро натиҷаи бархурди нодурусти мақомот дар ибтидои пандемия меноманд.
به گفته فرخ مقصودزاده سردار ریاست تندرستی سوخت همچنین به رواهای زیاد شهروندان به خارج کشور ربط دارد. همه روز قریب که 1000 نفر به ولایت وارد میشوند و بعضی از آنها وقتی که بی‌ضرورن ما تمام کارهای بهداشتی رو میگذرانیم تا حتی ما در اون جایها با دستگیری وزارت تندرستی و رئیس اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تست‌های عاجلی تشکیل کردیم. تست‌های آنتیتل آنتیگن تشکیل کردگی لیکن نوبسته از این رژه‌ای رو رعایت نکردن و ایزولاسی نشستن بعضی همین وای بیماری با از نو سر زد. به گفته مقصودزاده در یکونیم ماه اخیر 684 ساکن سوخت به این بیماری گرفتار شده 14 کسی آنها فوت دیدند. از اولی پیدایش بیماری 44 حالت فوت را در بیمارخانه ها ثبت کردند. سردار ریاست تندرستی سوخت همچنین گفت نه همه فوت ها که در شبکه‌های اجتماعی به کووید 19 ربط داده می شود واقعیت دارند. بعضی بیمارانی که بیماری‌های حمله دیف دارند بیماری‌های یعنی پنیمونیاهای التهابی موسمی دیگه بیماران دارند وقتی می‌فهمن در همین شبکه‌های اجتماعی میبرند لیکن این آن رو نشان نمی‌دهد که همه آنها از همین بیماری کوروناویروس ناو کووید 19 فهمیدند. اما در این مورد آمار یا جزئیات صدا نداد. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از کارشناسان بر اینند که تلاش کمبینی بیماری واکنش به دعوت‌های جاری کردن کرانتین است. این در حالی است که روند ایمگیری به کندی پیش می رود. ساکنان از کمی واکسن شکایت میکنند و میگویند خواهشمند تا رسیدن نوبت ایمگیریشان به بیماری گرفتار می شوند و از به صورت عموم مشکل ارزیابی می شود. زمانی که در تمام جهان همه روزه گرفتاران این بیماری به قید گرفته میشد در تاجیکستان این کار را کشال میدادند. سال گذشته هم چنین بود و امسال هم. این همه عیبی مقامات است که برخورد نادرست با این بیماری همه گیر دارند. حالا در 3 بیمارخانه کلان ولایت زیاده از 260 نفر بستری بوده 134 کس زیر دستگاه نفسی صنعی اند. اولی همین ماه در سطح امبولاتوری 361 نفر از جمله با التیاب شش 208 نفر با تحلیل های مثبت 153 نفر نظارت و طبابت دیده در یک شبانه روز زیاده از 40 بیماری نو به قید گرفته می شوند. از زمان اعتراف رسیدن کوروناویروس به تاجیکستان بنابر آمار رسمی زیاده از 15000 کس بیمار شده 121 کس جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند 14867 کس از چنگال بیماری همگیر رها شدند ولی شبهه ها در مورد درستی آمار رسمی در کشور همچنان باقی است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در شمال تاجیکستان میمانیم. دهها ساکن پنجکین در دست بلیط هواپیما به سمت روسیه نتوانستند از مرز تاجیکستان و ازبکستان عبور کنند و خود را به فرودگاه سمرقند برسانند. مقامات شهر پنجکین میگویند که سرحد به خاطر بیماری کووید 19 بسته است ولی نیروهای سرحدبانی تاجیکستان و ازبکستان تا حال در این باره چیزی نگفتند. تبری ازیا پلوس خبر داد دیروز چندین نفر با طلب تامین امکان عبور به ازبکستان در نزد حکومت پنجکین جمع شدند. همکارم میرزا خلقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما و میتوانید بگویید که آیا مسافرانی که بلیط داشتند توانستند خود را به فرودگاه سمرقند برسانند؟ بله شالا ما با چند تن از پیوندان افرادی که بلیط داشتن هم صحبت شدیم. آنها گفتند که صبح همین روز آنها مرز را عبور کردند. از حکومت شهر پنجکین همین روز یعنی 5 آگوست به رادیو آزادی گفتند این مسافران را به خاطر نسوختن پول بلیطشان سرحدبانان گذرگاه سرحد اجازه عبور را دادند. اما با گفته نزدیکان مسئله نسوختن پول بلیط یک شرح ناجای مقامات است زیرا سرحدبانان بعد گرفتن تا 500 سومانی بعداً اجازه عبور را دادند. یکی از پیوندان این افراد که ضرور نشمار نامش را ببریم گفت مسئله پول ستانیدن مرزبانهای تاجیک بار اول نیست. با قبل مصاحبان ما وقتی به مرز ازبکستان وارد می شود هیچ مشکلی پیش نمی آید. وقتی که ما با مقامات پنجکین از جمله با رئیس شهر پنجکین و معاون اول و دیگر نماینده‌هاش در تماس شدیم آنها میگفتند که این مسئله به آنها ارتباط ندارد و آنها درک ندارند. ما باید از قشن‌های سرحدی به سوالمون پاسخ دریابیم. اما تلاش‌های ما به این مقامات سرحدبانی نتیجه نداد. طبعا می‌دانیم در شمال تاجیکستان ساکنان اکثرا طریق 3 گذرگاه اساسی به ازبکستان می‌روند. وضع در گذرگاه‌های دیگر چگونه است؟
بله، از این پیشتر صدها نفر در گذرگاه دیگری مرزی تاجیکستان و ازبکستان با نام فاتح‌آباد آیبک جمع آمده خواهان گذشتن از سرحد شده بودند. ایده از آنها گفتند که توسط ازبکستان به روسیه رفتنی هستند و اگر تأخیر کنند بلیطشون میسوزند. مقامات مسئله را رسما شرح ندادند، اما به ساکنان گفتند سرحد بسته است و برای گذشتن از آن اجازه یا دعوت رسمی از ازبکستان ضرور است. اما از این پیش چندین کاربر رادیو آزادی نیز درباره مشکل گذشتن از سرحد تاجیکستان شکایت کرده بودند. آنها گفتند هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است، اما در سرحد تاجیکستان مشکل و بند میمانند. بله، تشکر برای صحبت. من یادآور میشوم با آغاز پاندمی کووید 19 در ماه مارس سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند و با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. فعلا به طور استثنایی به چند گروه ساکنان برای عبور مرز اجازه داده می شود. مسئولین مرکز ملی تستین میگویند سال جاری به مرکز حدود 104,000 داوطلب خود را ثبت نام کردند که نظر به سال گذشته کمتر می باشد. مسئولین سبب کاهش داوطلبان را توضیح ندادند، ولی کارشناسان میگویند تغییرات در قانون درباره حتمی شدن خدمت برای دانشجویان کافدراهای حربی صف داوطلبان تحصیل در مکاتب عالی را کاهش داد. شهلای عبدالله با جزئیات بیشتر. مسئولین مرکز ملی تستی تاجیکستان میگویند اختصاص‌های حقوق شناسی و اقتصادی و طبی هنوز هم از سرخریدارترین ها است. در آزمون قبول دانشجویان برای اختصاص کار بانکی به یک جای پیش بینی شده سبقت بیش از 570 داوطلب راست میآید. اگر ما از روی شماره، یعنی شماره زیادی داوطلبان این یا آن کابینت اختصاص را انتخاب کرده که همین تحلیل رو انجام دهیم، در جای یکم اختصاص کاری طبابتی از روی شکل روزانه تحصیل و نمود رایگان تحصیل از دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی بن سینا، این کابینت اختصاص رو بیشتر از 16,700 داوطلب انتخاب کردند. در برابر اختصاص‌های سرطلب در نشست خبری روز 3 آگوست همچنین از بخش‌های هم نام گرفته شد که داوطلبان به آنها توجه نداشتند. اختصاص‌های هستند که عموما انتخاب نشدند، بخصوص اختصاص‌های مثلا سمتی همون صنعت، هیکل تراشی از دانشگاه دولتی خوجند، یگان نفر انتخاب نشد. سال روان بیش از 100,000 داوطلب خود را ثبت نام کردند و مسئولین میگویند اکثر این داوطلبان خواستار دانشجو شدن در بخش‌های طبی و اقتصادی و حقوق شناسی بودند. میان ساکنان چنین اندیشه است که جوانان بیشتر کسب و اختصاص‌های را انتخاب می‌کنند که غیر از معاش رسمی منبع‌های دیگری درآمد دارند. یک پرسش سر راهی نیز نشان داد که در مورد انتخاب اختصاص‌های به قول سرخریدار نظرها گوناگونند. یک اختصاصی باشه که درآمد داشته باشه و که عالی که نقد داشته باشه، به فکر من همین فکر میکنه که یک کاری درآمدناک باشه. Они хотят получать сразу большие деньги. Это, конечно, неправильно. آنها میخواهند که یک بار درآمد کلانی داشته باشند. این البته نادرست است. درآمد خوب آن وقت میگیره که متخصص خوب شوید. ما حقوق شناس و اقتصاددان خیلی زیاد داریم، اما متخصص خود را یافتن دشوار است. خاطری که جوانان نمیدونن که آیندهشان چی میشود، چی نمیشه، اختصاصشون رو ببرکده نمیتونن. بعضی از ساکنان هم تصدیق نمودند که هرچند در انتخاب کسبی آینده خود صاحب اختیارند، اما آرزوی دریافت معاش بلند و شرایط بهتر زندگی در آینده آنها را به شغل حقوق شناسی و پزشکی بیشتر شوقمند می‌سازد. و خانواده سامون محمد بیکов پهلوانی توجیک نیت دارد در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تالار و مکتب گوشتی را بنیاد کرده آن را به استادان ورزه تامین نماید. در این باره سامون محمد بیکов همراه با برادر و پدرش مویانشو محمد بیکов مربی جودو در ملاقات با رئیس ولایت یادگار فایزов خبر داده است. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید و تشکر از یکایک شما که پیوسته ما را تماشا میکنید. فردا با خبرهای تازه در خدمت شما از آن قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.